स्वागत है मित्रों फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट नंबर 7 में। तो गई काले मित्रों आपणे बात करी हती कि विद्युत क्षेत्र की लाक्षणिकताओं लास्ट में। तो विद्युत क्षेत्र की लाक्षणिकता जोई थी कि बे क्षेत्र रेखा एकबीजा ने छेदती नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं मध्यगाळो रचती नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं है धन विद्युत भाती शुरू थई ऋण विद्युत भार में अंत पामे छे। ज्या क्षेत्र प्रबल होय त्या क्षेत्र रेखाओं गीच होय छे, मतलब एनो घनता वधारे होय छे। ज्या क्षेत्र नबळुं होय त्या क्षेत्र रेखानी घनता ओછી होय छे। आ क्षेत्र रेखानी आपणे लाक्षणिकता जोई छे। हवे आ क्षेत्र रेखा छे ए क्षेत्रफळ द्वारा आंतरेल कोई घनकोण होय तेनी पर केवी रीते आधार राखे छे ते आपणो एक बीजो प्रश्न छे के क्षेत्र रेखा क्षेत्रफल द्वारा आंतरेल घनकोण पर केवी रीते आधार राखे छे। तो मित्रों एक आ बीजो प्रश्न है अपनी पास के क्षेत्र रेखा है क्षेत्रफल द्वारा आंतरेल घनकोण पर केवी रीते आधार राखे छे। तो एक हूँ अहींया विचार करूँ, एक मारी पास एक आवो शंकु है 3 डायमेंशन में, आ एनु उद्गम बिंदु है। आ शंकुनी त्रिज्या मारी पास आर छे। हवे आ शंकु जे मारी पास छे एनी द्वारा जे घेरायेलुं क्षेत्रफळ छे आ उपરની सपाटी द्वारा जे घेरायेलुं क्षेत्रफळ छे जे डेल्टा एस छे। हवे आ घेरायेल क्षेत्रफळमांथी क्षेत्र रेखाओं पसार थाय छे। हवे अहींया जे खूणो अंतराय छे ने आपणे मित्रों घनकोण कहीए छीए, जे 11मा धोरणमां चेप्टर नंबर 2 में आपणे शीखी गया छे। घनकोणने आपणे डेल्टा ओमेगा वडे दर्शावीए छीए। तो घनकोण डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू अंतरायेल आ क्षेत्रफळ छेदमां त्रिज्यानो वर्ग। आ सूत्र आपणे खबर छे के घनकोण बराबर अंतरायेल आ क्षेत्रफळ छेदमां त्रिज्यानो वर्ग। आमांथी आपणे डेल्टा एस ने अथवा क्षेत्रफळ ने करता बनावीए तो इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू आर स्क्वेर। तो आने समीकरण नंबर 1 आपी दઉં છું। समीकरण नंबर 1 આવી જ રીતે હું એક બીજા શંકુનો વિચાર કરું। ધારો કે મારી પાસે અહીંયા ઉદ્ગમ બિંદુ O છે, અહીંયાથી ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થાય છે આ રીતે। ओके, आ क्षेत्र रेखाओं है शंकु। तो आ क्षेत्र रेखा में एक पृष्ठ विचारू छू, एक पृष्ठ विचारू छू। आ पृष्ठ में बधी क्षेत्र रेखाओं पसार थाय छे। आने पृष्ठ नाम आपू छू एक्स पृष्ठ। अने उद्गम बिंदु थी तेनी जे त्रिज्या बने छे अथवा अंतर छे एने R1 नाम आपू छू, R1। अने आ अंतरायेल पृष्ठ छे ए डेल्टा S1 छे। एनुं क्षेत्रफळ केटલું છે डेल्टा S1। हवे અહીંથી પાછો R2 અંતરે ઉદ્ગમ બિંદુથી R2 જેટલા અંતરે હું એક બીજા પૃષ્ઠનો વિચાર કરું છું, જેનું ક્ષેત્રફળ છે ડેલ્ટા S2 અને એનું નામ આપી દઉં છું Y। યાદ રાખજો મિત્રો, આ ક્ષેત્ર રેખાઓ બધી પસાર થાય છે, તેમાંથી પેલું મેં પૃષ્ઠનો વિચાર કર્યો છે જેનું નામ આપ્યું છે X, જે ઉદ્ગમ બિંદુથી R1 જેટલા અંતરે છે અને તેના દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે ડેલ્ટા S1। હવે ઉદ્ગમ બિંદુથી એક Y અથવા R2 અંતરે Y નામનું એક આપણે પૃષ્ઠ અહીંયા દોર્યું છે, જેનું આંતરિક ક્ષેત્રફળ કેટલું છે ડેલ્ટા S2। હવે જે રીતે પહેલાં પણ આપણે ડેલ્ટા ઓમેગાની ગણતરી કરી હતી, અહીંયા જો બંને દ્વારા અંતરાયેલ જે આ ખૂણો છે ઘનકોણ એ બંને માટે કેવો હોય છે ડેલ્ટા ઓમેગા સમાન હશે, કારણ કે મિત્રો એક જ આ કોણ બને છે, એક જ આ શંકુ છે, તેના માટે અંતરાલ ઘનકોણ કેવો હોય સમાન હોય છે। તો અહીંયા सूत्र बनावुं छुं डायरेक्ट आना माटे। तो डेल्टा S1 ની ગણતરી કરું પહેલા। डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, तो समान आवशे, जो अहींया डेल्टा ओमेगा आवे छे इंटू आवशे R स्क्वेर आवे छे। तो जो मित्रों पेला माटे डेल्टा S1 जे क्षेत्रफळ अंतराळुं छे तेनी त्रिज्या केटली छे तो के R1, तो अहींया R1 नो स्क्वेर। एवी ज रीते डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वेर। आ समीकरण नंबर 2 आपी दो, आने समीकरण नंबर 2 आपी दो। हवे जुओ
આ આકૃતિ પરથી જોઈ શકાય છે કે જેટલી ક્ષેત્રરેખાઓ છે એ એક્સ માંથી પસાર થાય છે એટલી જ ક્ષેત્રરેખાઓ વાય માંથી પસાર થાય છે. તો અહીંયા લખું છું કે બંને પૃષ્ઠમાંથી સમાન ક્ષેત્રરેખાને સમાન ક્ષેત્રરેખા છે ને હું નામ આપી દઉં છું એન. ધારો કે એન જેટલી ક્ષેત્રરેખા પસાર થાય છે. આ એક્સ માંથી એન જેટલી ક્ષેત્રરેખા પસાર થતી હોય તો વાય માંથી એન જેટલી જ પસાર થાય. કારણ કે જો અહીંથી જોઈ શકાય છે કે જેટલી, ધારો કે આમાંથી કેટલી થાય છે, ધારો કે 4 ક્ષેત્રરેખા છે તો આમાંથી પણ કેટલી છે મિત્રો? 4 ક્ષેત્રરેખા છે. ઓકે, તો અહીંયા બંને પૃષ્ઠમાંથી સમાન ક્ષેત્રરેખા એન પસાર થાય છે. ઓકે, હવે વાત કરું કે એકમ ક્ષેત્રફળ છે, આ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખા. તો એકમ ક્ષેત્રફળ છે એટલે છેદમાં શું આવશે? ક્ષેત્રફળ. તો આપણે એક્સ માટે વાત કરીએ, એક્સ માટે વાત કરું અહીંયા, તો એક્સ માટે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો આપણે ડેલ્ટા S1 અને પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા આપણે કેટલી કીધી છે મિત્રો? n. તો n ના છેદમાં ડેલ્ટા S1. અને આ રીતે y માટે આપણે વાત કરીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? y નું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા S2 અને તેમની પસાર થતી ક્ષેત્રરેખા કેટલી? તો કે બંનેમાં સમાન છે. કેટલી છે? n જેટલી. તો ઉપર આવશે n. ઓકે, ઘણી વખત આ એકમ આપણે ખબર છે ક્ષેત્રરેખા હોય, ક્ષેત્રરેખાને આપણે શેનું એક્ઝામ્પલ આપે છે? ક્ષેત્રરેખા હાજર હોય એનો મતલબ ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હશે. તો અહીંયા મિત્રો આ એન જેટલી ક્ષેત્રરેખા છે એ આપણને શું દર્શાવે છે? તો કે તે જગ્યા ઉપર આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્રની માહિતી આપે છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું પ્રબળ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું નિર્બળ છે. તો અહીંયા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યાને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા બંને એક જ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા પણ કહેવાય છે. ઓકે, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી જે ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા છે એ આપણને શું આપે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા આપે. તીવ્રતા શા માટે? કારણ કે જો ક્ષેત્રરેખા જો વધારે પસાર થતી હોય સપાટીમાંથી, આ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી ક્ષેત્રરેખા વધારે પસાર થતી હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેવી હોય? વધારે હોય. હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી વિદ્યુત ક્ષેત્રની લાક્ષણિકતામાં, જેમ ઘનતા વધારે એમ ક્ષેત્ર વધારે પ્રબળ. અહીંયા ક્ષેત્રમાંથી તીવ્રતા છે ઓછી થઈ જાય છે તો એની તીવ્રતા ઘટી જાય છે. હવે જો આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યાને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કહીએ છીએ. તો અહીંયા એક્સ બિંદુ માટે વાત કરીએ છીએ તો એના માટે હું નામ આપી દઉં EX. એક્સ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા n ના છેદમાં ડેલ્ટા S1 અને y બિંદુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા જોતી હોય તો EY n ના છેદમાં ડેલ્ટા S2. હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ આપણે. આ બંને ઇક્વેશન છે, આ બંને ઇક્વેશનનો ગુણોત્તર લો અહીંયા કે EX છેદમાં EY બંનેનો ગુણોત્તર લો અહીંયા. તો જો અહીંયા n અને n કેન્સલ થઈ જાય છે તો વધે શું મિત્રો? ડેલ્ટા S1 અને ડેલ્ટા S2. તો ઉપર આવશે ડેલ્ટા S2 છેદમાં આવશે ડેલ્ટા S1. અહીંયા આપણે ડેલ્ટા S1 અને S2 ની કિંમત પણ આપણે જાણીએ છીએ. તો કે અહીંયા છે ડેલ્ટા S1 અને ડેલ્ટા S2 ની કિંમત આપણે જાણીએ છીએ. તો બંનેની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ. તો કે ડેલ્ટા S2 ની કિંમત શું છે? તો કે ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ R2² અને અહીંયા ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ R1². અહીંયા ડેલ્ટા ઓમેગા બંને ઉપર નીચે કેન્સલ થઈ જશે તો વધશે આપણી પાસે R2² છેદમાં R1². હવે આને આપણે જુદી રીતે લખવું હોય તો કે EX છે, EX કોના સમપ્રમાણમાં થાય? તો કે R1² ના. કારણ કે EX છે X બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા છે એ પૃષ્ઠની અંતર કેટલું છે ઉદ્ગમ બિંદુથી અથવા ત્રિજ્યા કેટલી છે? તો કે R1. તેથી આપણે કહી શકીએ કે EX છે પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 ના છેદમાં R1² અને EY પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 ના છેદમાં R2². તો
તો અહીંયા આના પરથી કહી શકાય કે એકમ આ શું છે, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ 1/r² પર આધારિત છે. 1/r² પર આધારિત છે. યાદ રાખજો શું કીધું મિત્રો, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો આપણે એક આ પ્રશ્ન હતો, ખૂબ જ નાનો પ્રશ્ન છે કે ક્ષેત્રરેખા છે ક્ષેત્રફળ દ્વારા આંતર ઘનકોણ પર કેવી રીતે આધાર રાખે છે. તો આપણે એની સાબિતી કરી છે. હવે આગળ આપણે ઉદાહરણ તરફ જઈએ તો આના પછી આપણી પાસે એક ખૂબ જ મહત્વના બે એક ઉદાહરણ આપેલા છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. ઉદાહરણ નંબર 1.8 ઉદાહરણ નંબર 1.8 એની વાત કરીએ તો ઉદાહરણ નંબર 1.8 જેમાં તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક તો હશે જ, અને હું જે PDF મોકલું છું એમાં પણ આની ક્વેશ્ચન છે એ લખેલો છે. તો હું ક્વેશ્ચન ડીપમાં લખતો નથી, તો અહીંયા ખાલી તમે ધ્યાન રાખો કે જે વસ્તુ જરૂર છે હું અહીંયા માહિતી લખું છું કે ઉદાહરણ નંબર 1.8. તો ઉદાહરણ નંબર 1.8માં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રોન 2 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમના નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં છે. તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આપ્યું છે રકમમાં, કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આપ્યું છે કે 2 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. અને ઇલેક્ટ્રોન છે, ધારો કે આપણી પાસે આ બે પ્લેટ છે, આ બે પ્લેટ, આ માઇનસ ઉપરની માઇનસ પ્લેટ છે, ઋણ વિદ્યુતભારિત પ્લેટ છે, અને નીચેની જે પ્લેટ છે એ ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટ છે. આ રકમમાં આપણને આકૃતિ આપેલ જ છે. તો અહીંયા અને આમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે મિત્રો, તો કે 2 × 10⁴, જેમાં ઇલેક્ટ્રોન છે આની વચ્ચેનું અંતર પણ આપણને આપી દીધું છે. આની વચ્ચેનું અંતર છે એ અંતર કેટલું આપ્યું છે, 1.5 સેન્ટીમીટર. અંતર કેટલું છે, 1.5 સેન્ટીમીટર. હવે આ માર્ગમાં ઇલેક્ટ્રોન છે એ પતન પામે છે. ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની ઋણ પ્લેટ છે માંથી ઇલેક્ટ્રોન પતન પામે છે, કારણ કે ઉપર ઋણ પ્લેટ છે, નીચે ધન પ્લેટ છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન શું થાય, સામાન્ય રીતે ઉપરથી નીચે તરફ આવે છે, કારણ કે અહીંયા નીચે ધન વિદ્યુત ભાર છે, એટલે આકર્ષણ બળના કારણે નીચે તરફ ગતિ કરે છે, પતન પામે છે. તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર દોરું તો કે આ પ્લસથી આ માઇનસ તરફ મેં અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવ્યું છે, નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ આપણને આપ્યું છે, કેટલું આપ્યું છે, 2 × 10⁴. હવે ઇલેક્ટ્રોન છે એ નીચે પતન પામે છે. ઇલેક્ટ્રોન નીચે પતન પામે છે. તો અહીંયા આપણે શું ગણવાનું કીધું છે કે પતન પામવા માટે કેટલો સમય લાગશે, પતન પામવા માટે કેટલો સમય લાગશે. તો આપણે સમયની ગણતરી કરી લઈએ. પતન પામવા માટે લાગતો સમય, તો પેલા ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળની વાત કરું. ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ આપણને ખબર છે, વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ આપણે સૂત્ર મેળવ્યું હતું, F = QE. આપણને સૂત્ર ખબર છે, પણ અહીંયા વિદ્યુતભાર તરીકે આપણી પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે, તો Q ની જગ્યાએ શું લખશું મિત્રો આપણે, ઇલેક્ટ્રોન. તો F = Q ની જગ્યાએ સ્મોલ E લખશું, અને E છે આપણી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સમીકરણ 1 કહી દઉં. અને અહીંયા મુક્ત પતન પામે છે ઇલેક્ટ્રોન. તો મુક્ત પતન પામતો હોય અહીંયા આપણને ન્યૂટનના ગતિનો નિયમ પણ ખબર છે, F = ma. એમ કોનું છે મિત્રો, દળ, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. તો m e આવશે અને a e આવશે. આ સમીકરણ નંબર 2 કહી દઉં. આ બંને બળને હું સરખાવું, બંને F છે અહીંયા, તો બંને સરખાવું. E = ma. E = me × ae. અહીંયા મિત્રો પ્રવેગને હું કરતા બનાવું, તો ae = ee/me. ધ્યાન રાખજો, આપણે અહીંયા પ્રવેગનું સમીકરણ મેળવ્યું છે. સમીકરણ નંબર 1 કહી દઉં. સમીકરણ નંબર 1. હવે અહીંયા જો ઉપર અંતર, આ અમુક અંતર છે 1.5 સેન્ટીમીટર, ઉપર અંતરથી શું પામે છે, પતન પામે છે. તો આપણે એક અંતરનું સૂત્ર ખબર છે. અંતરનું સૂત્ર શું થાય મિત્રો, D = V0t + 1/2 AE t². એ કોનો છે મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ છે, એટલે મેં અહીંયા AE લખ્યું છે. અંતર V0, અહીંયા જો પ્રારંભિક વેગ V0 બરાબર 0, કારણ કે ઉપર ઇલેક્ટ્રોન કેવો છે મિત્રો, સ્થિર છે પ્લેટ ઉપર. અને અહીંયા V0 બરાબર 0 છે, તેથી આ પર 0 થઈ જશે, તો આપણી પાસે વધશે 1/2 AE t². D = 1/2 AE t². આપણે સમય ગોતવાનો છે અહીંયા.
મુક્ત પતન પામે છે ઇલેક્ટ્રોન તેનો સમય ગોતવાનો છે. તો સમયને આપણે આમાં કરતા બનાવીએ તો T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2D છેદમાં A. અહીંયા ટી નો વર્ગ છે તેથી આપણે દૂર કરીએ તો વર્ગમૂળ આવશે 2D ના છેદમાં E. હવે આપણી પાસે A નું સૂત્ર પણ ખબર છે. તો A નું સૂત્ર આપણી પાસે આ છે 2D છેદમાં A ની કિંમત મૂકી તો E નીચે આવશે અને ઉપર આવશે ME વર્ગમૂળમાં. હવે આને આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. જો સૂત્ર યાદ રાખજો મિત્રો, સમયનું સૂત્ર આપણે હજી આગળ કામ આવશે. આગળમાં જ આમાં આ પ્રશ્નમાં આપણને પ્રોટોન માટે પણ ગણતરી કરવાની કીધી છે. તો એક આ સમયનું સૂત્ર યાદ રાખજો. સમયનું સૂત્ર શું મળ્યું? T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2D ઇન્ટુ ME છેદમાં E ઇન્ટુ E. હવે આની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ. અહીંયા જ મૂકી દઉં છું કે 2 ગુણ્યા અંતર કેટલું છે આપણી પાસે? બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 1.5 સેન્ટીમીટર. તો 1.5 સેન્ટીમીટર આપણે મીટરમાં ફેરવીએ તો 10⁻2 ગુણાકારમાં દળ કોનું છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપણે મિત્રો જાણીએ છીએ કે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 છેદમાં ઇલેક્ટ્રોન પરનો વીજભારની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનનો પરનો વીજભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને અહીંયા E છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણને ખબર છે. કેટલું આપ્યું છે અહીંયા? વિદ્યુત ક્ષેત્રનું કિંમત કેટલી આપી છે? 2 ગુણ્યા 10⁴. તો ગુણાકારમાં 2 ગુણ્યા 10⁴ અને આના માથે શું છે મિત્રો? વર્ગમૂળ છે. હવે આની તમે ગણતરી કરી શકો છો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી, જેનો જવાબ હું અહીંથી ડાયરેક્ટ લખું છું કે સમય આપણને મળશે 2.9 ગુણ્યા 10⁻9 સેકન્ડ. અહીંયા 10⁻9 એટલે નેનો સેકન્ડ પણ આપણે લખી શકીએ. 2.9 ને અંદાજિત કેટલા લખી શકીએ? 3 નેનો સેકન્ડ. તો ઇલેક્ટ્રોનને ઉપરથી નીચે પતન પામવા માટે કેટલો સમય લાગશે? કે 3 નેનો સેકન્ડ જેટલો સમય લાગશે. 3 નેનો સેકન્ડ જેટલો સમય લાગશે. હવે આના એક્ઝામ્પલમાં આપણે આગળ ગણીએ કે આ જે આપણને આકૃતિ આપી છે, હવે આ આકૃતિ છે ને ઉલટાવવામાં આવે. આકૃતિને ઉલટાવવામાં આવે તો ઉલટાવી તો શું થાય આકૃતિને? તો કે ઉપર ઋણ પ્લેટ હતી તો ઉપર કેવી પ્લેટ આવી હશે? હવે ધન પ્લેટ. તો ઉપરની આ ધન પ્લેટ છે. હવે નીચેની પ્લેટ કેવી આવી છે? ઋણ પ્લેટ. ઓકે, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. હવે જુઓ મિત્રો, હવે વાત કરી કે હવે ઉપરની પ્લેટ પ્લસ છે ને નીચેની પ્લેટ ઋણ છે. તેથી અહીંયા હવે કોણ પતન પામશે? તો કે હવે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન નહીં પરંતુ પ્રોટોન પતન પામે છે. તો જો આની દિશા ઉલટાવવામાં આવે છે તેથી અહીંયા E પ્લસ નીચે પતન પામે છે. હવે E પ્લસ જ્યારે પતન પામતો હોય તે પણ આપણે સમય ગોતવાનો કે પ્રોટોન ઉપરથી જ્યારે નીચે પડશે અંતરે બંનેનું સમાન છે. અંતર કેટલું હતું મિત્રો બે પ્લેટ વચ્ચે? તો કે 1.5 સેન્ટીમીટર. હવે પ્રોટોનને પતન પામવા માટે લાગતો સમય ગણતરી કરવાની છે અને સમયનું સૂત્ર આપણે મેળવી લીધું હતું. કીધું T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2D ઇન્ટુ અહીંયા M પ્રોટોનનું દળ છેદમાં E ઇન્ટુ E. આનું વર્ગમૂળ છે. અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી દઈએ બધી તો 2 ગુણ્યા D એટલે અંતર કેટલું છે? તો કે 1.5 ગુણ્યા 10⁻2 અને અહીંયા પ્રોટોનનું દળની વાત કરીએ તો પ્રોટોનનું દળ થાય 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 છેદમાં વીજભાર કેટલો છે? તો કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ગુણાકારમાં E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું આપ્યું છે આપણને? 2 ગુણ્યા 10⁴. 2 ગુણ્યા 10⁴. હવે આપણે આની ગણતરી કરીએ તો આપણને લગભગ અંદાજિત જવાબ છે એ પ્રોટોન માટે સમય છે એ આપણને મળે છે 1.3 ગુણ્યા 10⁻7. 1.3 ગુણ્યા 10⁻7. તો આ પ્રોટોન પરનો સમય આપણને ગયો મુક્ત પતન માટે અને અહીંયા 3 નેનો સેકન્ડ છે અથવા 2.9 ગુણ્યા 10⁻9. આ કોના માટે મળ્યો છે? ઇલેક્ટ્રોન પરનો પતન થવા માટે લાગતો સમય. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકાય કે કેમાં સમય વધારે લાગે છે? પ્રોટોનને ઉપરથી નીચે આવવા માટે વધારે સમય લાગે છે કે ઇલેક્ટ્રોનને ઉપરથી નીચે આવવામાં વધારે સમય લાગે છે? તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે સમય કોનો વધારે છે? તો કે પ્રોટોનનો સમય વધારે છે. પ્રોટોનનો સમય વધારે છે. શા માટે પ્રોટોનને સમય વધારે લાગે છે પતન પામવા માટે? તો કે પ્રોટોનનું દળ વધારે હોવાથી તેને વધારે સમય લાગે છે.
વધારે સમય લાગે છે। યાદ રાખજો મિત્રો, પ્રોટોનનું દળ વધારે હોવાથી તેને એટલા જ અંતર છે, એટલું જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તો ઉપરથી એને પતન પામવા માટે વધારે સમય લાગે। અહીંયા બીજું આપણને એક રકમમાં વાત કરી છે કે અહીંયા આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની ક્યાંય વાત કરી છે નહીં। શા માટે આપણે અહીંયા આ દાખલામાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળને અવગણ્યું છે? શા માટે આપણે આવું કર્યું છે? તો એની પણ આપણે સાબિતી આપી દઈએ કે ઇલેક્ટ્રોન પરનો પ્રવેગ અથવા પ્રોટોન પરનો પ્રવેગની ગણતરીની વાત કરીએ તો ધારો કે હું અહીં પ્રોટોનનો પ્રવેગની ગણતરી, પ્રોટોનનો પ્રવેગનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ છે, આ રીતે પ્રોટોનનો પ્રવેગ AP ઇઝ ઇક્વલ ટુ EE છેદમાં દળ કોનું આવશે? અહીંયા પ્રોટોનની વાત કરીએ તો છેદમાં MP। અહીંયા જો પ્રોટોનના પ્રવેગની ગણતરી વાત કરું તો પ્રોટોન પરનો વીજભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે 2 ગુણ્યા 10⁴ છેદમાં અહીંયા દળની વાત કરું પ્રોટોન તો 1.66 ગુણ્યા 10⁻27। ઓકે, આની ગણતરી કરું તો પ્રોટોનનો પ્રવેગ લગભગ 1.9 ગુણ્યા 10⁻12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવે છે। પ્રોટોનનો પ્રવેગ કેટલો આવે છે મિત્રો? 1.9 ગુણ્યા 10⁻12। હવે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં ગુરુત્વ પ્રવેગની વાત કરો, તો ગુરુત્વ પ્રવેગ માટે ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલો મળે છે આપણને મિત્રો? કે 9.8। ગુરુત્વ પ્રવેગની કિંમત કેટલી છે એ જી વાત કરું તો કે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। તો જો કેટલો તફાવત છે તો કે પ્રોટોનનો પ્રવેગ કેટલા ગણો વધારે છે? પ્રોટોનનો પ્રવેગ ખૂબ જ વધારે છે, 10⁻12 છે। તો આથી કહી શકાય કે પ્રોટોન અથવા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ છે ખૂબ જ પ્રચંડ હોવાથી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કરતાં આપણે અહીંયા આ દાખલામાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસરને અવગણી શકીએ। તો આ એક્ઝામ્પલ હતું આપણું ઉદાહરણ નંબર 1.8। હવે આવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ કે ઉદાહરણ નંબર 1.9ની વાત કરીએ। આના પછીનું એક્ઝામ્પલ છે ઉદાહરણ નંબર 1.9। તો ઉદાહરણ નંબર 1.9 હવે આ એક્ઝામ્પલ પણ ખૂબ જ સરળ છે, તમને ગણતરી કરવામાં લોંગ લાગશે પણ ખૂબ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે। તો એની વાત કરીએ તો કે આમાં પણ રકમ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે, હું અહીંયા ખાલી શોર્ટમાં તમને સમજાવું છું રકમ કઈ રીતની આપી છે। અહીંયા આપણી પાસે સમબાજુ ત્રિકોણ આપ્યો છે। ઉદાહરણ 9માં આપણી પાસે રકમમાં કીધું છે કે આપણે એક સમબાજુ ત્રિકોણ લેવાનો છે। તો આ સમબાજુ ત્રિકોણ લીધો છે આપણે। સમબાજુ ત્રિકોણ છે એમાં આપણી પાસે બિંદુ છે, અહીંયા આપણી પાસે એ બિંદુ આપેલું છે, પછી આ બિંદુથી થોડુંક દૂર, આ શિરોબિંદુથી થોડુંક દૂર આપણને અહીંયા બી બિંદુ આપેલું છે, પછી અહીંયા આપણને સી બિંદુ આપેલું છે, અહીંયા આપણને ડી બિંદુ આપેલું છે અને અહીંયા આપણને એફ બિંદુ આપેલ છે। તો આ રીતે આપણને સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે જેમાં અલગ અલગ હવે ડી થી સી સુધી 0.1 મીટર આપેલું છે, એવી રીતે સી થી એફ વચ્ચેનું અંતર 0.1 મીટર આપેલું છે અને આ ડી થી એ વચ્ચેનું અંતર આપણને 0.05 મીટર અને એવી જ રીતે એ થી એફ સુધીનું અંતર 0.05 મીટર અંતર આપેલું છે। તેવી જ રીતે ડી થી આ બી સુધીનું અંતર પણ આપણને 0.05 મીટર આપેલ છે। બીજું શું આપેલું છે કે હવે ડી બિંદુ પર Q1 વિદ્યુતભાર મૂકવાનો છે। આ ડી બિંદુ છે, અહીંયા આપણે વિદ્યુતભાર કયો મૂકવાનો છે? Q1 વિદ્યુતભાર મૂકવાનો છે અને એફ બિંદુ ઉપર આપણને Q2 વિદ્યુતભાર મૂકવાનો છે। હવે ડી ઉપર જે Q1 વિદ્યુતભાર છે તો Q1 વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું છે તો કે Q1 વિદ્યુતભાર બરાબર આપણને આપ્યા છે +10⁻8 કુલમ અને Q2 આપણને આપ્યા છે કે -10⁻8 કુલમ। તો Q1 અને Q2 ની કિંમત આપણને આપી દીધી। સી બિંદુ પર કોઈ વિદ્યુતભાર છે નહીં અને હવે આપણને બધી અંતર પણ આપી દીધા છે। તો આપણે શું ગણતરી કરવાની છે તો કે એ બી અને સી બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરવાની છે। આ એ બિંદુ, આ બી બિંદુ અને આ સી બિંદુ, એ બી અને સી બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણતરી કરવાની છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે એ બિંદુ જે અહીંયા છે એ બિંદુની વાત કરીએ। ઓકે, એ બિંદુની વાત કરીએ તો એ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર। હવે ખાસ કરીને એક હું જણાવી દઉં, જે આપણે પાછળ વાત કરી હતી એક લેક્ચરમાં
કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે પ્લસ જો વિદ્યુત ભાર હોય તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ હોય છે અને ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો એનું ક્ષેત્ર પોતાની તરફ અંદર તરફ હોય છે. તો અહીંયા જો આ Q1 છે આપણી પાસે પોઝિટિવ છે, Q2 આપણી પાસે નેગેટિવ છે. તો એ બિંદુ આગળ Q1 ના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ધન વિદ્યુત ભાર છે, તેથી એ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હશે? આ તરફ હશે. તો E1 વિદ્યુત ભાર છે Q1 ના કારણે લાગતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 આ તરફ હશે. અહીંયા Q2 વિદ્યુત ભાર આપણી પાસે ઋણ છે, તો ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં તરફ હોય મિત્રો? પોતાની તરફ હોય. તો અહીંયા પોતાની તરફ એટલે Q2 તરફ. તો E2 છે એ પણ ક્યાં તરફ હશે? Q2 તરફ હશે. તો જો અહીંયા ફરીથી આખરે દોરું છું, આ E1 છે અને આ E2 બંને એક જ દિશામાં છે. બંનેની ગણતરી કરી હવે. તો E1 ની ગણતરી કરું તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 કોના કારણે લાગે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર? તો કે Q1 ના કારણે, ડી બિંદુ પર છે તેના કારણે. તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 આ Q1 ના કારણે લાગે છે, તો ઉપર Q1 છેદમાં અંતરની વાત કરીએ તો D થી A સુધીનું અંતર કેટલું છે? તો કે 0.05, અથવા આપણે એવી રીતે લખવું તો આ રીતે લખાય D ઇન્ટુ A નો વર્ગ, DA નો વર્ગ. હવે આ E1 ની દિશા કઈ છે? તો કે D થી A તરફ. તો આપણે લખી શકીએ DA તરફ. આમ આપણે કિંમત પણ મૂકી શકીએ. તો કિંમત મૂકી 1/4πε0 એટલે 9 × 10⁹. અહીંયા Q1 ની વાત કરીએ તો Q1 આપણી પાસે કેટલા છે? 10⁻8. તો 10⁻8 છેદમાં DA, તો D થી A સુધીનું અંતર કેટલું છે? 0.05 એનો વર્ગ અને દિશા D થી A તરફ. હવે આને આપણે ગણતરી કરીએ તો E1 એનો માનાંક એનું મૂલ્ય આપણને મળે છે કે 3.6. આની આપણે ગણતરી કરીએ તો કેટલી કિંમત મળે છે? 3.6 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. કઈ દિશા છે? તો કે D થી A તરફ. તો અહીંયા જો મિત્રો Q1 ના કારણે A પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે E1 લાગે છે એની આપણે ગણતરી કરી લીધી છે અને સમીકરણ નંબર 1 આપી દઉં. આવી જ રીતે Q2 ના કારણે એ બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને આપણે ગણતરી કરવી છે. હવે Q2 ના કારણે એ બિંદુ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2 છે આપણે ગણતરી કરવી છે. તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 ઉપર કોના કારણે છે? તો Q2 ના કારણે. અને Q2 થી A સુધીનું અંતર કેટલું છે? તો કે AF છેદમાં AF નો વર્ગ અને દિશા પણ કઈ તરફ છે મિત્રો? A થી F તરફ. હવે પણ અહીંયા પણ આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. અહીંયા E2 નો માનાંક મૂલ્ય લઈએ છીએ આપણે 1/4πε0. આની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? તો કે 9 × 10⁹ અને Q2 ની કિંમત કેટલી છે? તો Q2 ની કિંમત છે -10⁻8. પણ અહીંયા માનાંક લીધો છે એટલે આપણે કરી લઈશું 10⁻8. માઇનસ નિશાની નીકળી જશે કારણ કે અહીંયા માનાંક છે. હવે છેદની વાત કરીએ. છેદમાં AF નો વર્ગ છે. AF અંતર કેટલું છે આપણી પાસે? 0.05. તો છેદમાં 0.05 એનો વર્ગ. આની કિંમત આપણે ગણતરી કરીએ તો કેટલી મળશે મિત્રો? આની પણ કિંમત સરખી મળશે 3.6 × 10⁻4 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. આની દિશા કઈ થાય મિત્રો? A થી E2 કઈ દિશામાં છે? તો કે A થી F તરફ. ઓકે. હવે આપણે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરીએ. એ બિંદુ પર પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બિંદુ આપ ખબર છે સૂત્ર વર્ગમૂળમાં E1² પ્લસ E2² પ્લસ 2E1 E2 cos. અહીંયા જો ખૂણો કેટલો છે મિત્રો? ધ્યાન રાખો ખૂણો કેટલો છે? E1 અને E2 બે સમાન દિશામાં છે. જો એક જ દિશામાં હોવાથી તેમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય? 0 ડિગ્રી. તો અહીંયા cos 0 ડિગ્રી. અહીંયા બીજું આપણને એક જોવા મળે છે કે E1 અને E2 ની કિંમત પણ સમાન છે. તમે જોઈ શકો છો E1 ની કિંમત કેટલી મળી છે? 3.6 × 10⁴. જ્યારે E2 ની કિંમત કેટલી છે? એટલી જ કિંમત છે 3.6 × 10⁴. તો અહીંયા લખી શકું કે E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E કહી શકું E. અથવા તમારે આ રીતે ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો છો. અહીંયા E1² છે, E2² છે. તો અહીંયા આ લખું છું. અહીંયા
આ E1 સ્ક્વેર પ્લસ E2 સ્ક્વેર, અહીંયા કોસ 0 ડિગ્રી. કોસ 0 ડિગ્રી એટલે કેટલા થાય મિત્રો? કોસ 0 ડિગ્રી, કોસ 0 ડિગ્રી યાદ છે? તો કોસ 0 ડિગ્રી એટલે આપણને ખ્યાલ છે 1 થાય. તો આપણી પાસે વધે કેટલું? 2E1 અને E2. ઓકે, 2E1 ને E2. તો આ કોના જેવું સૂત્ર થઈ ગયું? તો આ સૂત્ર આપણને ખબર છે કે E1 પ્લસ E2 આખા કાઉન્સનો સ્ક્વેર હોય, આવું સૂત્ર આપણને મળે છે. E1 પ્લસ E2 નો આખા કાઉન્સનો સ્ક્વેર, પહેલા પદનો વર્ગ E1 સ્ક્વેર, બીજા પદનો વર્ગ E2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ. તો આ ટાઈપનું આપણને સમીકરણ મળે છે. હવે આ વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ કરીએ તો વધે શું આપણી પાસે? E1 પ્લસ E2. E1 પ્લસ E2 બંનેની કિંમત આપણને ખબર છે કેટલી છે? 3.6 ગુણ્યા 10⁴. તો 3.6 ગુણ્યા 10⁴ પ્લસ E2 બરાબર પણ 3.6 ગુણ્યા 10⁴. તો બંનેની કિંમત આપણને મળી જશે 7.2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. જેની દિશા કઈ તરફ છે? જો બંનેની દિશા કેવી છે? સમાન છે. એથી F તરફ, એથી F તરફ. તો આપણને અહીંયા એ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરી છે. હવે આપણે બી બિંદુ આગળ વાત કરવાની છે. ક્યાં મિત્રો? બી બિંદુ આગળ વાત કરવાની છે. તો બી બિંદુ આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા આકૃતિ હું દોરું છું બી બિંદુની. તો જો અહીંયા બી બિંદુ આપણી પાસે અહીંયા છે. તો જો આકૃતિ ધ્યાન રાખજો, મારી પાસે પહેલાં અહીંયા ડી બિંદુ દોરું છું. અહીંયા છે મારી પાસે એફ બિંદુ છે. ડી બિંદુ ઉપર Q1 વિદ્યુત ભાર છે, આની ઉપર Q2 વિદ્યુત ભાર છે. હવે અહીંયા મારી પાસે બી બિંદુ છે, અહીં મારી પાસે બી બિંદુ છે. હવે જો ડી ઉપર પ્લસ Q વિદ્યુત ભાર છે, પ્લસ Q1 વિદ્યુત ભાર છે, તેના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ આવશે? બહાર તરફ, E1. અહીંયા Q2 કેવો વિદ્યુત ભાર છે? ઋણ વિદ્યુત ભાર છે. તો ઋણ વિદ્યુત ભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ આવશે? પોતાની તરફ, એટલે Q2 તરફ. તો E2 આ તરફ છે. હવે જો મિત્રો અહીંયા E1 અને E2 વચ્ચે ખૂણો કેટલો થઈ ગયો છે? 180 ડિગ્રી. 180 ડિગ્રી. અને અહીંયા આપણે જો આકૃતિ પર જોતા જ કહી શકાય કે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હશે? જો આ E1 વધારે પ્રબળ હશે કે E2 વધારે પ્રબળ હશે? તો કે જો Q1 છે, Q1 ના કારણે કેવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે E1. Q1 નજીક હોવાથી, Q1 બી બિંદુની નજીક હોવાથી Q1 નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 છે એ વધારે પ્રબળ હશે. અને E2 છે એ કોના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે? Q2. પણ Q2 ઘણો દૂર છે. આપણને ખબર છે અંતર સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું થાય છે? ઘટે છે, અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત નિયમને અનુસરે. તો E2 કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. તો પરિણામી દિશા કોની આવશે? અહીંયા E1 ની. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા E1 ની દિશા આવશે, કારણ કે Q1 છે નજીક હોવાથી, બી બિંદુની નજીક હોવાથી Q1 ના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળશે? પ્રબળ મળશે. તેથી E1 આપણને મોટો મળશે અને E2 કેવો મળશે? નાનો મળશે. તો અહીં આપણે ગણતરી કરી E1 અને E2 ની વાત કરીએ તો પહેલા હું E1 ની વાત કરું છું. તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, E1 કોના કારણે લાગુ પડે છે? E1 કોના કારણે લાગુ પડે છે? તો કે ડી ના કારણે. ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકું છું. જો સૂત્ર આપણને ખબર છે 1/4πε0. રેડી ને? તો ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકું છું. 1/4πε0 એટલે 9 ગુણ્યા 10⁹ અને વિદ્યુત ભાર કયો છે? Q1 છે. Q1 કેટલો આપણી પાસે છે? 10⁻8. આ એનું માનક લઈ લઉં છું છેદમાં એમની વચ્ચેનું અંતર. એમની વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? જો અહીંયા બી બિંદુ અને ડી બીજું વચ્ચેનું અંતર, ડી અને બી વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે આપણી પાસે? તો કે 0.05. તો છેદમાં 0.05 નો વર્ગ. અને આ દિશા કઈ તરફ છે? તો કે ડી થી બી તરફ, ડી થી બી તરફ. હવે આની આપણે કિંમત મેળવીએ તો આવશે લગભગ 3.6 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. આ E1 ની કિંમત આપણને મળી ગઈ છે 3.6 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. હવે આ જ રીતે આપણે E2 ની પણ ગણતરી કરી શકીએ. તો E2 છે કોના કારણે છે? Q2 ના કારણે. તો ચલો આપણે ગણતરી કરી લઈએ. ચલો અહીં આકૃતિ તમારી સામે રાખી છે, જે રીતે દેખાય સરળતા રહે આપણને. તો E2 ની ગણતરી કરીએ તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 ગુણ્યા 10⁹ ગુણાકારમાં 10⁻8. અહીંયા જો Q2 વિદ્યુતભાર ઋણ છે પણ અહીંયા માનાક લીધો છે એટલે કેવો થઈ જાય છે? ધન. છેદમાં એમની વચ્ચેનું અંતર. હવે જો બી થી ડી વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 0.05 અને ડી થી એફ સુધીનું અંતર 0.05 એટલે 0.05 વત્તા 0.05 તો આપણને મળશે જવાબ 0.15 એનો વર્ગ ગુણાકારમાંની દિશા કઈ તરફ છે? E2 ની દિશા તો કે બી થી એફ તરફ, બી થી
એફ તરફ. હવે આની આપણે ગણતરી કરીએ તો આપણે મળે છે 0.4 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. હવે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બી બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર પરિણામી સૂત્ર જોતું હોય તો ઈ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હમણાં આપણે સૂત્રની વાત કરી હતી કે E1² પ્લસ E2² પ્લસ 2E1 E2 કોસ. હવે જો અહીંયા ખૂણાની વાત કરી છે તો જો E1 અને E2 વચ્ચે કેટલો ખૂણો થાય તો કે 180 ડિગ્રી, તો અહીં કોસ 180 ડિગ્રી. તો અહીંયા E1² પ્લસ E2², અહીંયા કોસ 180 ડિગ્રી એટલે -1, તો આગળ માઇનસ આવી જાય છે, -2E1 E2. હવે આપનું સૂત્ર આવું જોયેલું લાગે છે ક્યાંક, કોના જેવું થાય તો કે E1 માઇનસ E2 એનો સ્ક્વેર. તો E1 માઇનસ E2 નો સ્ક્વેર કરીએ આપણે તો શું થાય, E1 નો સ્ક્વેર પ્લસ E2 નો સ્ક્વેર -2E1 E2. અહીંયા વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર કરીએ તો આપણી પાસે વધે છે કે E1 માઇનસ E2. આ બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ. E1 ની કિંમત ખબર છે આપણે 3.6 ગુણ્યા 10⁴ અને માઇનસ 0.4 ગુણ્યા 10⁴, તો આપણને જવાબ મળ્યો 3.2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. આ પરિણામે આપણને દિશા કઈ તરફ મળશે, આપણે અહીંયા જ વાત કરી હતી, પરિણામી દિશા કઈ તરફ હશે તો કે E1 તરફ. રેડી, E1 એટલે કઈ થાય, ડી થી બી તરફની દિશા, ડી થી બી તરફની દિશા. તો આપણને બી બિંદુ આગળ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રની કિંમત મળી ગઈ છે. હવે સી બિંદુની વાત કરીએ તો તો હવે જો અહીંયા આકૃતિમાં સી બિંદુ આપણને ઉપરની ટોચ ઉપર છે. તો અહીંયા જો અહીં સી બિંદુ હું દોરું છું, અહીં મારી પાસે ડી બિંદુ ઉપર Q1 વિદ્યુતભાર હતો, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર છે. ધન વિદ્યુતભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ મળશે મિત્રો આપણને તો કે બહાર તરફ. તો E1 આપણને બહાર તરફ મળે છે. આ બિંદુ F બિંદુ છે જ્યાં Q2 વિદ્યુતભાર છે, ઋણ વિદ્યુતભાર છે, તો ઋણ વિદ્યુતભાર તરફ પોતાની દિશા તરફ મળે. ઋણ વિદ્યુતભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પોતાની તરફ મળે, તો પોતાની તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવ્યું છે E2. તો E1 અને E2 છે એનું પરિણામી ક્ષેત્ર આપણને અહીંયા મળશે. આ એનું પરિણામી ક્ષેત્ર EC, સી બિંદુ આગળ પરિણામી ક્ષેત્ર. હવે મિત્રો આ ખૂણો આપણી પાસે 60 નો ખૂણો છે. આ ખૂણો કેટલો છે, 60 નો છે. તો આ ખૂણો પણ 60 નો થાય અને આ ખૂણો પણ 60 નો થાય. તો ટોટલ આ ખૂણો આપણને મળશે કેટલો, 120 ડિગ્રી, 120 ડિગ્રી. હવે સી બિંદુ આગળ પહેલા આપણે E1 ની વાત કરીએ પછી E2 ની વાત કરીશું. તો E1 ની ગણતરી કરીએ પહેલા. તો E1 નો માનાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 ગુણ્યા 10⁴. ક્યાં વિદ્યુતભારના કારણે છે E1 તો કે Q1 ના કારણે. Q1 ની કિંમત કેટલી છે 10⁻8 કુલમ. અને આ ડી થી સી વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે તો કે રકમ આપણને આપેલું છે 0.1. તો 0.1 નો સ્ક્વેર. તો આની કિંમત આપણને મળે છે 9 ગુણ્યા 10⁻3. 9 ગુણ્યા 10⁻3. પણ એની દિશા કઈ તરફ છે તો કે આ ડી થી સી તરફ છે. આ છે ડી થી સી તરફ. પછી આપણે આગળ તરફ જઈએ તો કે હવે Q2 ના કારણે, તો એને E2 છે નામ, E2 બરાબર અહીંયા પણ 9 ગુણ્યા 10⁹ અહીંયા માનાંક છે એટલે અહીંયા વિદ્યુતભાર ધન આવશે. છેદમાં અંતર પણ સમાન છે તો આની કિંમત પણ સમાન મળશે 9 ગુણ્યા 10⁻3. આનું દિશા કઈ છે તો કે આની દિશા ઉલટી છે, સી થી એફ તરફ છે, સી થી એફ તરફ. હવે પરિણામી બિંદુ સી બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર, સી બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો EC ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં E1² પ્લસ E2² પ્લસ 2E1 E2 કોસ વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે અહીંયા મિત્રો 120 ડિગ્રી. તો કોસ 120 ડિગ્રી અને કોસ 120 ડિગ્રી એટલે આપણને ખબર છે કોસ 120 ડિગ્રી એટલે કેટલું થાય -1/2. અને -1/2 ની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દે તો 2 2 કેન્સલ અને માઇનસ આગળ આવશે તો આપણને આવું સમીકરણ મળશે E1² પ્લસ E2² માઇનસ 2E1 E2 2E1 E2 થાય મિત્રો આવું. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકાય છે
કે E1 અને E2 ની કિંમત સરખી છે આપણી પાસે. જો E1 ની કિંમત સરખી છે અને E2 ની કિંમત સરખી છે તો અહીં લખી શકાય, સિમ્પલ થઈ જાય, E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું E લઈ લઉં, બંનેની કિંમત સરખી છે, બંનેની કિંમત સમાન લઈ લઉં E, તો અહીંયા પણ E મૂકું, અહીંયા E મૂકું, તો 2 E નો સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા E મૂકું, અહીંયા E મૂકું, તો અહીંયા શું થઈ જાય, ખાલી E નો સ્ક્વેર. અહીંયા 2 કેન્સલ થઈ ગયો છે, કોસ 120 ડિગ્રી એટલે થાય -1/2 થાય, એટલે 2 કેન્સલ થઈ ગયો છે. તો વર્ગમૂળમાં આપણી પાસે વધ્યું છે, અહીંયા E1 બરાબર પણ E મૂકશું, E2 બરાબર પણ E મૂકશું, તો E નો સ્ક્વેર પ્લસ E નો સ્ક્વેર 2E સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા E ગુણ્યા E એટલે E સ્ક્વેર, તો 2E સ્ક્વેરમાંથી E સ્ક્વેર એટલે ખાલી કેટલા વધશે મિત્રો, E સ્ક્વેર વર્ગમૂળમાં. તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર કરતા આપણી પાસે વધ્યો છે E, અને E ની કિંમત આપણને ખબર છે, E બરાબર કેટલા છે, E1 નું મૂલ્ય અથવા E2 નું મૂલ્ય કેટલું છે, 9 ગુણ્યા 10⁻3. તો અહીંયા C બિંદુ પર પણ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયું છે 9 ગુણ્યા 10⁹ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. અને દિશા કઈ તરફ છે, તો કે આ તરફ છે, આ દિશાને આપણે તરફ લખી નાખીએ જમણી તરફ, આ હાથની જમણી તરફ છે, તો દિશા કઈ મળી આપણને, જમણી તરફ. આ રીતે મિત્રો આપણને અહીંયા બી બિંદુ આગળ, સી બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરી છે. ઓકે, તો આ બે એક્ઝામ્પલ ખૂબ જ સરસ છે, અને શાંતિથી આને એકવાર તમે, આમ તમને જોતા લોંગ લાગે છે પણ ખૂબ જ સરળ છે, એક વાત સમજી જશો તો આવડી જશે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ, ધન્યવાદ.